تھوڑی جو ٹیکٹکس ہیں کہ آپ جو نمبر ہم کیسے گین کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے جو میں بات کروں گا جو مین پوائنٹ ہے ان دونوں کے انٹروڈکشن سے پہلے, لیک آف انٹرسٹ آف اسٹوڈنٹس. یہ دو سبجیکٹس جو ہیں اسلامک اسٹڈیز اور پاکستان اسٹڈیز, یہ تو ایسے سبجیکٹس ہیں جن میں اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ ہی ڈیولپ نہیں ہوتا, جیسا کہ ان کا انٹرسٹ فزکس میں, کیمسٹری میں, بایو میں یا میتھس میں ہوتا ہے. اور جتنا سیریسلی اسٹوڈنٹس ان سبجیکٹس کو لیتے ہیں اتنا سیریسلی ان دو سبجیکٹس کو کوئی اسٹوڈنٹ نہیں لیتا. یہ بہت غلط بات ہے. اس کی جو دو مین ریزنز ہیں وہ کیا ہے؟ پہلا یہ کہ ایک نان ٹیکنیکل سبجیکٹس ہیں دو, اور اسٹوڈنٹس کا جو انٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے ٹیکنیکل سبجیکٹس کی طرف, جہاں پہ نومیریکلز ہوتے ہیں, ڈیفینیشنز ہوتی ہیں, کنسیپٹس کی باتیں ہوتی ہیں, اس طرف جو اسٹوڈنٹس کا رجحان ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اور وہ ان کو بورنگ سبجیکٹ سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو ٹیکنیکل سبجیکٹس ہیں جن میں ڈیفینیشنز ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے کوسچن ہوتے ہیں, نومیریکلز ہوتے ہیں, ان کو یاد کرنا, ان کو حل کرنا یہ اسٹوڈنٹس بہت ایزی سمجھتے ہیں. جبکہ ان دونوں سبجیکٹس میں لانگ کوسچنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, احادیث کی تشریح ہوتی ہے, ترجمہ ان کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے. پاکستان اسٹڈیز کی بات ہے تو ہسٹری سے ریلیٹڈ لانگ کوسچنز ہوتی ہیں, تو اسٹوڈنٹ ان بڑے بڑے کوسچنز کو یاد کرنے سے بھاگتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا جو انٹرسٹ ہے ڈیولپ نہیں ہوتا, اور وہ ان دونوں سبجیکٹس کو بورنگ سمجھتے ہیں, جبکہ یہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. دوسری چیز, بہت سے اسٹوڈنٹس ان کو ایزی سبجیکٹ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اسلامیات, اور اسلام تو ہمارا دین ہے, تو اسلامیات کے بارے میں, اسلام کے بارے میں ہمیں ویسے ہی بہت پتہ ہے, اور مطالعہ پاکستان جو ہے یہ پاکستان سے متعلق اس کی باتیں ہوں گی تو ہمیں ہسٹری کا بہت پتہ ہے, پہلے سے پتہ ہے قائد اعظم کا جو نظریہ ہے پاکستان کی زندگی ہمیں پہلے ہی پتہ ہے. تو ان کو ایزی سبجیکٹ سمجھتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ اوور کانفیڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب وہ پیپر میں بیٹھتے ہیں تو پھر ان کے ہاتھ میں پھول جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اس طرح سے محنت نہیں کی ہوتی ان دونوں سبجیکٹس پہ جس طرح انہوں نے فزکس پہ یا کیمسٹری پہ یا بایو پہ یا میتھس پہ کی ہوتی ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. ان دو چیزوں کو آپ دیکھ لیں کہ یہ بورنگ سبجیکٹ لگیں گے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ سبجیکٹس ڈیورنگ جب ہم یہ پڑھیں گے آپ کو اتنے ایزی کر کے میں پڑھاؤں کہ آپ کو یہ بالکل بھی بورنگ نہ لگے. اور دوسرا, آپ نے اوور کانفیڈنس کا شکار نہیں ہونا. کانفیڈنس ہونا ایک اچھی بات ہے, لیکن جب آپ اوور کانفیڈنس کا شکار ہوں گے, چاہے وہ سائنس سبجیکٹس ہوں گے چاہے وہ یہ سبجیکٹس ہوں گے, تو آپ اس میں مار کھا دیں گے. ان دو پوائنٹس کو دیکھ لیں کہ آپ نے ان کو بورنگ نہیں سمجھنا, اس کے اندر بھی ٹیکنیکلٹیز چھپی ہوتی ہیں. جب ہم آگے جا کے اسلامیات کے بارے میں پڑھیں گے آپ کو ایسے ایسے پہلو پتہ چلیں گے جو آپ کو ابھی تک زندگی میں نہیں پتا. طہارت سے ریلیٹڈ, وضو سے, غسل سے ریلیٹڈ, جہاد سے ریلیٹڈ, اگر میں اسلامیات کی بات کروں تو وہ بھی آپ چیزیں جب پڑھیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا اس میں, اور اوور کانفیڈنس کا آپ نے شکار نہیں ہونا. بعض اوقات انسان کو چیز آتی ہوتی ہے اور اوور کانفیڈنس میں آگے اس کو خراب کر دیتا. یہ دو چیزیں میں انٹروڈکشن سے پہلے آپ کو بتاؤں گا. اب ہم چلتے ہیں ذرا اس کی کورس آؤٹ لائن کی طرف یا کورس کی طرف. تو پہلے میں اسلامک اسٹڈیز کے بارے میں بات کروں گا, بعد میں ہم پاکستان اسٹڈیز کے بارے میں بات کریں گے. اب بچے کہتے ہیں جی ہم نے تیاری کہاں سے کرنی ہے؟ ٹیکسٹ بک جو ہے وہ ہر بچے کے پاس اویلیبل ہوتی ہے, تو موسٹلی جو بچے کہتے ہیں کہ ٹیکسٹ بک کا تو پیپر جو ہے ٹیکسٹ بک سے آنا تو ہم وہیں سے تیار کر دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹیکسٹ بک میں سے صرف 70% پیپر آتا ہے بس. بچہ ٹیکسٹ بک سے پیپر تیار کر کے جاتا ہے, ادھر کوسچن پیپر سامنے آتا ہے, کچھ کوسچن اس میں ایسے آ جاتے ہیں کہ بچہ کہتا ہے میں نے تو ساری تیاری کی تھی, یہ کوسچنس کہاں سے آ گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ کوسچنس ٹیکسٹ بک کے اندر سے نہیں آئے, کیونکہ اس نے ساری ٹیکسٹ بک تیار کی تھی. تو اگر وہ کوسچنس جو ہے وہ اس کو نہیں پتا کہ کہاں سے آ گئے, مطلب وہ ٹیکسٹ بک کے اندر نہیں تھے. تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے صرف پاس نہیں ہونا. یہ وہ دور نہیں ہے کہ جب بندے پوچھتے تھے ہاں بھی تم پاس ہوئے ہو کہ فیل ہوئے ہو, تو لوگ کہتے تھے جی میں پاس ہوں. آج کل نمبروں کا میرٹ کا دور ہے, ایک ایک نمبر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ٹھیک ہے جی 70% یا ٹیکسٹ بک سے آ جاتا ہے تو کیا ہم کر لیتے ہیں تو ہم پاس ہو جائیں گے. صرف پاس ہونے سے اب بات نہیں چلے گی. اگر آپ نے آگے اچھے کالجز میں جانا ہے, اچھی یونیورسٹیز میں جانا ہے, تو آپ کو میرٹ میں آنا پڑے گا. صرف پاس ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ باقی 30% پیپر بھی تو کہیں سے آ رہے ہیں. تو میں نے 2-3 بکس وغیرہ کنسلٹ کی تھی. کریٹو ایک کوسچن بینک ہوتا ہے اور ایک کریٹو کی سولوشن, یہ بکس ہوتی ہیں, یہ آپ کو اکبر بازار سے یا شہر پورہ سے مل جائیں گی. ٹھیک ہے, ابھی اسٹاک کے اندر موجود ہے کیونکہ ابھی کلاسز اور اسکول وغیرہ اسٹارٹ نہیں ہوئے, تو یہ آپ کو ایزیلی مل جائیں گی. تو یہ 100 روپیز کے راؤنڈ اباؤٹ ہوتی ہے یہ بک. ٹھیک ہے, اتنی مہنگی بھی نہیں ہے.
आपने क्रिएटिव का क्वेश्चन बैंक नहीं लेना, मैंने पहले क्वेश्चन बैंक से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अगर आप फिर भी लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। मैंने ये भी कुछ अर्सा पहले क्रिएटिव के की सॉल्यूशन को स्टडी किया, क्वेश्चन बैंक से ये ज्यादा बेहतर है। ये आपको कहीं से भी आप जाके बुक शॉप से कहेंगे हमें 10th क्लास का इस्लामियात का क्रिएटिव का की सॉल्यूशन दे दें, तो वो आपको एक छोटी सी बुक दे देगा, ठीक है, अराउंड 100 या 120 रुपीज़ की होगी, वो आपको मिल जाएगी। और 100% पेपर इस्लामियात का उस क्रिएटिव के की सॉल्यूशन में से ही आएगा। जब आप पेपर में बैठेंगे आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि जो आपने तैयार ना किया हो। अब हम जाके ज़रा उसको उसकी कोर्स आउटलाइन के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। 3 पोर्शन है आपके इस्लामियात के कोर्स में। एक पोर्शन है सूरत का, दूसरा अहादीस का, और तीसरा मौज़ूआती मुतालिया। इन तीनों पोर्शंस में से पेपर आएगा। आप ये नहीं कह सकते मैंने 2 पोर्शंस तैयार कर लिया ना तीसरा पोर्शन छोड़ भी दूं, तो कोई बात नहीं। तीनों पोर्शंस इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूँ एक एक नंबर मेरिट में जाके बहुत मायने रखता है, तो आप पूरा एक पोर्शन छोड़ने का सोच भी नहीं सकते। अब ये मैंने सूरत के आगे लिखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। तीनों पोर्शन हैं, तीनों पोर्शन में से क्वेश्चन आएंगे। वो क्वेश्चन कौन से होंगे पहले आप वो देखें। एमसीक्यूज आएंगे तीनों पोर्शन में से, इक्वली वेटेज होगी। 2 पोर्शंस में से 3 एमसीक्यूज आएंगे, एक पोर्शन में से 4 एमसीक्यू आएंगे। टोटल 10 एमसीक्यूज होंगे 10 मार्क्स के। तो इसका मतलब है अगर आप कोई एक पोर्शन छोड़ देते हैं तो उस पोर्शन से रिलेटेड जो एमसीक्यूज आपके पास आएंगे वो आपसे अटेम्प्ट नहीं होंगे। तो तीनों पोर्शन में से एमसीक्यूज आएंगे, मतलब आपको तीनों पोर्शंस करने पड़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे आपको, जो आपने 2 पोर्शंस में से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, तो टोटल 2 पोर्शंस में से आपने 12 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, जिनके मार्क्स हो जाएंगे 24। और वो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस फिर इन 3 पोर्शंस में से आएंगे। ये नहीं कि किसी पोर्शन को स्किप कर दिया जाएगा। एक पोर्शन होगा वो सूरत और अहादीस में से शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, दूसरे पोर्शन में अहादीस और मौज़ूआती मुतालिया में से शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो यानी ये वाला पोर्शन अटेम्प्ट करने के लिए भी आपको ये तीनों पोर्शंस आने चाहिए। अब मैं बात करूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ ऑल वाली। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है? अब जो बाकी 3 क्वेश्चंस आएंगे वो तीनों पोर्शंस में से एक क्वेश्चन आएगा। मौज़ूआती मुतालिया में 2 क्वेश्चंस आएंगे आपको, लॉन्ग क्वेश्चंस, उनमें से आपने एक करना होगा, उसके मार्क्स हैं 5, ठीक है। अहादीस है, 2 अहादीस आएंगी आपको, उनमें से आपने एक हदीस करनी होगी, उसके मार्क्स हैं 3। इसी तरह सूरत वाले पोर्शन में से आपको 2 आयात करनी होगी, 3 आयात आएंगी, 2 का तर्जुमा करना होगा, 4 नंबर का तर्जुमा, मतलब 8 मार्क्स का। और अगर आप कंपैरेटिवली देख रहे हैं एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस में इनकी वेटेज बराबर है, लेकिन यहाँ पे जाके सूरत की वेटेज जो है वो ज्यादा निकलती है। तो ओवरऑल जो ज्यादा पेपर आएगा वो कहाँ से आएगा? वो आपको सूरत में से आएगा। तो जब हम इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इस्लामियात को, तो हम सबसे पहले जिस पोर्शन पे बात करेंगे, जिस पोर्शन को स्टडी करेंगे, वो हमारा सूरत का पोर्शन होगा। उस पोर्शन को कवर करने के बाद फिर हम अहादीस या मौज़ूआती मुतालिया दोनों की एक इंपॉर्टेंस है, जो भी फिर पोर्शन हमें स्टार्ट करना होगा स्टूडेंट्स की राय से हम उस पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल ये है। तो ये आपका 50 नंबर का पेपर है, तो बच्चे इसको भी सीरियसली लें, क्योंकि मुतालिया पाकिस्तान और इस्लामिक स्टडीज दोनों 50-50 नंबर मिलकर 100 नंबर बनता है, जो कि आपके किसी भी एक साइंस सब्जेक्ट की वेटेज के बराबर है। तो ये आपने बिल्कुल भी इसको इजी नहीं लेना। अब आगे हम चलते हैं पाकिस्तान स्टडीज की तरफ। इसकी तैयारी करने का भी वही है कि बच्चे कहते हैं हम टेक्स्ट बुक से कर लेंगे। अगेन टेक्स्ट बुक से 70% पेपर आएगा, जहाँ पे फिर क्रिएटिव, लेकिन यहाँ पे की सॉल्यूशन नहीं है, क्रिएटिव का क्वेश्चन बैंक है। ये भी आप किसी शॉपकीपर से जाएंगे 80 रुपए का या 100 रुपए का मिल जाएगा। क्रिएटिव का क्वेश्चन बैंक आप उसे जाके कहेंगे शॉपकीपर को कि मुझे 10th क्लास का मुतालिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान स्टडीज का एक क्वेश्चन बैंक दे दें, तो वो आपको क्वेश्चन बैंक निकाल के दे देगा। और आपने कोशिश करनी है लेटेस्ट वर्जन हो,
पुराना ना हो। आप जब उसको खोलेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये लेटेस्ट वर्जन है? वहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे उनके आगे लिखा होता है कि ये किस साल बोर्ड के पेपर में आया है। तो जो लेटेस्ट होगा 2018 के पेपर्स में जो आया, जब 2019 के पेपर में आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसका मतलब वो लेटेस्ट है, क्योंकि लेटेस्ट पेपर भी 2018 या 2019 के हुए हैं। उसका फायदा क्या है? क्रिएटिव के क्वेश्चन बैंक के अंदर तमाम वो भी क्वेश्चंस मौजूद हैं जो कि टेक्स्ट बुक के अंदर आप करेंगे। एक्सरसाइज में जो सारे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिए होते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर भी मौजूद होंगे। फिर जो पास्ट पेपर्स हैं, पिछले 5 साल जो लाहौर बोर्ड के, गुजरांवाला बोर्ड के, फैसलाबाद बोर्ड के, रावलपिंडी बोर्ड के तमाम बोर्ड्स के जो पेपर हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद होंगे। उसके अलावा वो तमाम क्वेश्चंस भी उसके अंदर उन्होंने लिखे हुए हैं, बनाए हुए हैं कि जो चैप्टर के अंदर से होते हैं, एक्सरसाइज के अंदर नहीं दिए होते, लेकिन चैप्टर के अंदर से वो पूछ लिया जाता है। बच्चा कहता है कि मैंने तो सारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन याद किए थे, ये उसने पूछ लिया है तो ये फलां चैप्टर से, लेकिन ये तो क्वेश्चन एक्सरसाइज में था ही नहीं, इसका मतलब वो चैप्टर के अंदर से पूछ लिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो सारे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक के अंदर मौजूद हैं। तो इस्लामियात के लिए आपने क्रिएटिव का की सॉल्यूशन लेना है, क्वेश्चन बैंक नहीं लेना। क्रिएटिव की सॉल्यूशन इसमें थोड़ा इजी करके बताया गया, चीजों को समझने में आसानी है। क्वेश्चन बैंक भी आप ले सकते हैं, लेकिन की सॉल्यूशन में थोड़ा और इजी करके बताया गया, बच्चों को समझने में आसानी है। लेकिन पाकिस्तान स्टडीज का आपने क्रिएटिव का क्वेश्चन बैंक ही लेना है, उसका की सॉल्यूशन आपने नहीं लेना। इसमें क्या होता है, इसमें भी 10 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, 5 चैप्टर्स होते हैं आपके, उनमें से इक्वली वेटेज होती है, तो आपके 10 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। फिर उसी तरह आपके 2 पोर्शंस होंगे जिनमें से आपने अगेन 6 क्वेश्चंस करने होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस, तो 12 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और 2 नंबर के हिसाब से 24 मार्क्स होंगे। और थर्ड पोर्शन होता है लॉन्ग क्वेश्चन का, उसमें टोटल 3 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से आपने 2 करने होते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, तो टोटल ये 4 क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अगर आप वो तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उसके दोनों पार्ट्स आपको करने पड़ेंगे। तो इसकी पेयरिंग स्कीम भी होती है कि जो एक क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से आता है, जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से आता है। तो बच्चे पेपर से पहले ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा। वो भी जब आप पढ़ेंगे तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी कि इस चैप्टर में से इतने एमसीक्यूज आते हैं, इस चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आता, या इस चैप्टर में से लॉन्ग आ जाता है। अगर पेयरिंग स्कीम चेंज हो जाए तो फिर क्या होगा, अगर पेयरिंग स्कीम चेंज ना हो तो फिर क्या होगा। तो इस हवाले से ये सारी चीज़ें, इसको आपने बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना। 100 मार्क्स बनते हैं इस्लामिक स्टडीज और पाकिस्तान स्टडीज़ की, और आगे जाके इन कोर्सेज की इतनी इंपॉर्टेंस है कि अगर कोई इस्लामियात में फेल होता है तो वो टोटल फेल है। एफएससी के अंदर अगर किसी बच्चे की इस्लामियात के अंदर सप्ली आ गई वो टोटल फेल होगा, यानी उसको सारे पेपर दोबारा देना पड़ेंगे। ये नहीं कि सिर्फ इस्लामियात का पेपर देना है आपने। फिजिक्स में आपकी सप्ली आई है तो फिजिक्स आप पेपर दें तो सप्ली क्लियर कर लें, या अगर केमिस्ट्री में आई है तो सिर्फ आपको वही पेपर देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इस्लामिक स्टडीज़ में, एफएससी में या ग्रेजुएशन में जाके आपकी अगर इस्लामिक स्टडीज़ में सप्ली आ जाती है तो इसका मतलब टोटल फेल है। इसका मतलब है कि ये आपको जो सब्जेक्ट्स हैं इतने लाइट नहीं लेने पड़ेंगे। और जहाँ तक बात है इनके लेंथी क्वेश्चंस होने की, तो वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको सम अप करके या टू द पॉइंट करके मैं उसको इस तरह बना के पेश करूँ ताकि आपको क्वेश्चन जो याद करने में इतना मसला ना हो, ना वो आपको लेंथी लगे, बल्कि लेंथी की बजाय या बोरिंग की बजाय वो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो मेरी कोशिश होगी कि पढ़ाई के दौरान जो है आप उगताएँ ना इन कोर्सेज से, बल्कि ईजीली इसको आपने कोई ज़हन पे टेंशन समझ के नहीं करना कि ये क्या चीज़ है। इसको आप ऐसे समझें जैसे बच्चा कहानी पढ़ता है, उसको इंजॉय करता है। आपने इन दोनों सब्जेक्ट्स को इंजॉय करना है। आपको बहुत सी मालूमात पता चलेगी इस्लामियात में, दीन के हवाले से आपको बहुत कुछ स्टडी करने को मिलेगा, ठीक है। और पाकिस्तान स्टडीज़ में आपको पाकिस्तान से मुतल्लिक, इसकी हिस्ट्री से मुतल्लिक, इसकी सियासत से मुतल्लिक, इसकी सकाफत से मुतल्लिक बहुत सी चीज़ें, बहुत से पहलू जिन पे अभी आज तक इसने बात नहीं की या जिसको किसने स्टडी नहीं किया, वो भी आपको चीज़ पढ़ने को मिलेगी। तो आपने उससे फायदा बिल्कुल नहीं होगा।
میرے خیال سے ساری چیزوں کو میں نے جو ہے وہ ڈسکرائب کر دیا ہے، اور اس میں کوئی ایلیگیشن نہیں ہے. اگر کوئی بچہ یہاں سے اسٹڈی نہیں کرنا چاہتا، کریٹو کا کی سولوشن نہیں لینا چاہتا، وہ کہتا ہے میں نے ٹیکسٹ بک سے اسٹڈی کرنی ہے، یا میرے پاس فلاں ٹیچر کے نوٹس ہیں یا جو بھی ہے، یا ہمارے اسکول نے ہمیں یہ چیز لگوائی ہوئی ہے تو میں وہاں سے اسٹڈی کروں گا مطالعہ پاکستان کو یا اسلامیات کو، ان کے اوپر میں کوئی ایلیگیشن نہیں لگا رہا. وہ جہاں سے اسٹڈی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن میں جو بچوں کو پڑھاؤں گا وہ میں کریٹو کے کی سولوشن سے اسلامیات پڑھاؤں گا. اس لیے جو میرے پاس کوشچنز ہوں گے یا جو میں چیزیں بتا رہا ہوں گا وہ چیزیں ہوں گی جو اسلامیات کی کریٹو کے کی سولوشن کے اندر ہوں گی، اور مطالعہ پاکستان کی وہ چیزیں میں ڈسکس کر رہا ہوں گا، وہ چیزیں بتا رہا ہوں گا جو کریٹو کے کوشچن بینک میں ہوں گی. ٹھیک ہے. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کہتا ہے کہ میں جس سے اسٹڈی کر رہا ہوں اس میں تو یہ ٹاپک ہے نہیں جو سر پڑھا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، تو اس کو مسئلہ ہوگا. اب اسلام یہ آتا ہے تو سورت میں کسی کو مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھو نا سورت ہے اللہ کا کلام ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی. تو یہ چاہے آپ سپارہ پکڑ کے پڑھ لیں، چاہے آپ ٹیکسٹ بک پکڑ کے پڑھ لیں، چاہے آپ کوئی نوٹس پکڑ کے پڑھ لیں، اس کا ترجمہ اس کے معنی وہی رہنے ہیں. تو جہاں تک سورت کے پورشن کی بات ہے، بچہ کہیں سے بھی پڑھ رہا ہوگا اس کو مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہر جگہ وہی سورت ہے، اس کا وہی ترجمہ وہی الفاظ کے معنی ہے. لیکن جب ان پورشنز پہ آئیں گے تو وہاں پہ آگے ویری ہوگا. کوئی بچہ جو کہیں سے تیاری کر رہا ہے وہاں پہ حدیث کی تشریح چھوٹی ہے، ایک بچہ نوٹ سے تیاری کر رہا ہے وہاں پہ جو ساتھ میں نوٹس بنا کے دیے ہیں وہاں پہ اس کی تشریح لمبی ہے. کسی نے اندر شعروں کا استعمال کیا ہوا ہے، کسی نے شعروں کا استعمال نہیں کیا ہوا، کسی نے موضوعاتی مطالعہ ٹیکسٹ بک سے کیا تو وداؤٹ ہیڈنگ وہاں پہ لکھا ہوا ہے، کسی نے اگر کہیں اور سے کیا ہے تو وہاں پہ ہیڈنگز کے ساتھ ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے پیپر میں امپیکٹ ڈالیں گی. اب جس بچے نے وہاں سے تیاری کی ہوئی ہے جہاں پہ ہیڈنگز ہیں وہ ہیڈنگز بنا کے کوشچنز کرے گا تو پیپر چیک کرنے والا خوش ہوگا کہ اس نے ہیڈنگز بنا کے کوشچن کو سولو کیا ہے. یا احادیث کی تشریح میں شعروں کا استعمال کیا ہے یا بڑی لینتھی تشریح کی ہے تو پیپر چیک کرنے والا یہ کہے گا کہ اس نے تھوڑا زیادہ لکھا ہے یا اس نے تھوڑا کہتے ہیں شعروں کا استعمال کیا ہے، اس کو انٹرسٹنگ بنانے کی کوشش کی ہے. تو پیپر کی ٹیکنیک ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہاں سے تیاری کریں جہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ نمبر جو ہے وہ گیٹ کر سکتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کریٹو کا کی سولوشن جو ہے اس میں سے 100% پیپر آتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ کریٹو کا کی سولوشن ہی خریدیں، مارکیٹ میں مل جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور مطالعہ پاکستان کے لیے آپ کریٹو کا کوشچن بینک خریدیں. باقی جو چیزیں ہوں گی پڑھنے والی وہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرتے رہیں گے. جو امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ اس میں سے یہ چیز امپورٹنٹ ہے، یہ چیز امپورٹنٹ ہے. نان امپورٹنٹ چیز ان میں سے یا ان امپورٹنٹ چیز آپ کے وہ کوئی بھی نہیں ہے کہ میں ایسا نہیں کہوں گا کہ اس کو آپ چھوڑ دیں یہ تو آتی نہیں ہے. جو میں نے پہلی چیز کی ہے کہ آپ نے اس کو ایزی نہیں سمجھنا، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ پورشن جو ہے یہ تو ایسے ہی ہے، میں نہ بھی کروں تو کام چل جائے گا، ایسی بات نہیں ہوتی. ہاں اگر آپ صرف پاس ہونا ہے تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے میرٹ میں آنا تو آپ یہ چیزیں نہیں سوچیں گے. تو آج کا انٹروڈکٹری لیکچر جو تھا وہ صرف اس حوالے سے تھا کہ آپ نے ان سبجیکٹ سے بور نہیں ہونا، آپ نے کہاں سے تیاری کرنی ہے، کس طرح تیاری کرنی ہے.